بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے، سب سے پہلا درس وہ ہے تجوید کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، فائدہ اور فضیلت، اور تجوید کا حکم۔ تو تجوید کی تعریف، تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ ہر حرف کو اس کی مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، اور اس علم کی حقیقت اسی قدر ہے، یعنی لہجہ اور خوش آوازی، یعنی تلاوت کو خوبصورت لہجے اور خوش آوازی سے اگرچہ یہ تجوید میں معاون اور مددگار ہے، لیکن تجوید میں شامل نہیں۔ یعنی تلاوت کو خوش آوازی سے کرنا اور اسی طرح خوبصورت لہجہ ادا کرنا، یہ تجوید میں معاون ہے، مددگار ہے، لیکن تجوید کی تعریف میں شامل نہیں۔ اور مخارج اور صفات آگے آئیں گے چوتھے اور پانچویں درس میں۔ نیز تجوید کے لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا۔ تجوید کا لغوی معنی ہے، لغت میں تجوید کہتے ہیں عمدہ کرنا، سنوارنا، خوبصورت کرنا۔ موضوع، تجوید کا موضوع کیا ہے؟ الف سے یا تک حروف تہجی، یعنی الف سے یا تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں یہ تجوید کا موضوع ہے۔ غرض و غایت، یہ تجوید ہم کس غرض کے لیے ہم اس کو سیکھتے ہیں؟ تجوید کا غرض ہے حروف، یعنی قرآن مجید کے حروف کو صحیح ادا کرنا، قرآن مجید کے حروف کو صحیح ادا کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی تجوید کو سیکھنے میں ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنا۔ فضیلت، یعنی تجوید کا مقام و مرتبہ، فضیلت کیا ہے تمام علوم میں؟ تو تمام دینی علوم میں تجوید کو اشرف العلوم کہا جاتا ہے۔ تمام دینی علوم میں عزت مند علم، اس لیے کہ تجوید کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو قرآن مجید تمام کتابوں میں افضل کتاب ہے، کلام اللہ ہے۔ اس وجہ سے تجوید کا جو علم ہے یہ تمام علوم میں اشرف العلوم ہے۔ اچھا، اس کا حکم کیا ہے؟ حکم اس کا یہ ہے کہ علماً فرض کفایہ اور عملاً فرض ہے۔ علماً یعنی اگر علاقے میں ایک بہترین قاری جو تمام صفات اور لہجوں سے اور تمام اس کے قواعد سے واقف ہو، تو باقی اس گاؤں والوں پر، اس علاقے والوں پر پھر علماً کیا ہے؟ فرض کفایہ، لیکن عملاً فرض ہے۔ مطلب یہ کہ ہر مسلمان ان کو اتنا تجوید حاصل کرنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے تلفظ کو، اس کے حروف کو صحیح ادا کر سکے۔ اچھا، اس سے ایک ہوتا ہے مجود کا اطلاق، اس پر ہوتا ہے جن کو کتابوں کی قواعد اور مخارج کا معلومات ہو۔ جو قاری قرآن کو صحیح پڑھتا ہو لیکن اس کے قواعد اور مخارج کا علم اس کے پاس نہ ہو تو اس کو مجود نہیں کہا جاتا۔ ایسے قاری قرآن کو مجود
मुजव्विद वो कारी कुरान होता है जिसको किताबों के कवायद और इसी तरह उसके हुरूफ के मखारिज का इल्म हो। सबूत किया है इन तजवीद का जो इल्म है इसका सबूत दलील किया है इस पर, तो दलील ये है अल्लाह ताला का फरमान है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और तरतील का माना तफसीर इत्कान ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से इस तरह नकल किया है अत-तरतील हुवा तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल उकूफ। तजवीद किया है कि तरतील किया है कि वो तजवीद है हुरूफ का, और जहां वो किसी मकाम पर आपने वक़्फ़ करना है इस मकाम की पहचान को, यानी वक़्फ़ के मकाम की पहचान को तरतील कहा जाता है। तासु उस पदी खबरजान कोई कही तासु पदी खबर बानिदान कोई कही छे तजवीद चाहता हुई तजवीद देता हुई हर हर्फ दखपल मखरज नवीस्तल और दाग सिफात अदा कवल, दागी सिफात देता हुई तारीफ तजवीद दे इल्म हकीकत दुमर दे छिदा लहजा और खूग आवाज दा पर तजवीद के मुआविन दी मददगार दी खो, लेकिन तजवीद पर कवायद के शामिल नदी दीदी मखारिज और दे सिफात बास पर पिंजमा लम्हा सलरमा पिंजमा लम्हा के इन्हें दर्स करा इंशाल्लाह रहती हमदांग तजवीद माना दादा उम्दा कवल खैस्ता कवल सब खैस्ता कवल मौजू सदा इन दादा सन बहस के अलिफ न तरैया पूरे हुरूफ तहज्जी फायदे सदा दा अल्लाह ताला रजा हासिल अवल, यानी कुम सड़े च कुरान मजीद सही हुरूफ सरवाई न दागे ना अल्लाह राजी कीगी वाले च कुरान मजीद माना खता कीगी ना, और कत कुरान मजीद हुरूफ गलत वाए न बे माना खता कीगी, च माना खता शी न बे तफसीर खता कीगी, न बे अल्लाह जल्ल जलालू खफा कीगी, वलिदा अल्लाह कलाम दे तो अल्लाह पखपल कलाम सही वेलो बांधे खुशहाली की और गलत वेलो बांधे खफा कीगी। तो तजवीद फायदा दादा चिपदी जरिए बसरबत अल्लाह जल्ल जलालू रजा हासिल है। फजीलत देता अशरफुल उलूम वही तो टूल उलूमुना इज्जतमन इल्म वाले चदी ताल्लुक चसर दे कुरान मजीद सर दे, और कुरान मजीद अल्लाह जल्ल जलालू कलाम दे पटूल कलामुनों के इज्जतमन कलाम दे नदी सरचकुम इल्म ताल्लुक लरी नागा हम इज्जतमंद भी नदी तो वजह नेता अशरफुल उलूम वही हुक्म सदे हुक्म नाना छिदा इल्मन फर्द किफाई दे, यानी कि पई इलाका की यो जबरदस्त बेहतरीन कारी मौजूद हुई चागा टोल कवायद न खबर है सिफात और मखारिज न खबर हुई सब आशारा मुकम्मल कारी मौजूद थे नबिया टोलो खल्क बने से फर्द की फाइल और कयो हम मौजूद नहीं हुई न पटोल इलाके बंद बेदा से कारी पैदा कवल जोड़ावल सरी या फर्द आइन दी और अमलन दा फर्द आइन दी ने हर मुसलमान चिदा तिलावत ता कुरान कई और पनाजरा बंद कुरान मजीद दकड़ाई हुई न दे बदुमरा द सिफात और द हुरूफ और द मखारिज इल्म हासिल चदे द कुरान मजीद तहफ़्फ़ुज़ सही पे कई मुजविद चाहता वही मुजविद हागा कारी तवाई हागा तिलावत को उनकी तवाई चिदत दा किताबुनु कवायद और दारंगे द मखारिजो और द सिफात इल्म वर सरवी नगद सोई मुजविद और चुकुम कुरान मजीद सही वाई खो लेकिन मखारिज और इल्म निश्ता बस तलफ़्फ़ुज़ खैस्ता कई ठीक शो हर हुरूफ दा कुरान खैस्ता वाई आवाज़िम खैस्ता दे वो कवायद और इल्म न दे कारी कुरान तो मुजविद न वाई हाँ दा सिर्फ कारी से अब दे वो मुजविद न दे सबूत इसे दे अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाई वरतिल कुरान
الترتیل. ترتیل معنا تفسیر اتقان څنګه کړی دا دغه سي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا معنا نقل کړی دا. الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف. ترتیل چاته وای دا تجوید د حروف او د وقوف پہچان چیرته به ودرېږي او چیرته به نه ودرېږي. یعنی تلاوت په کوم ځای باندې بستی کې کوم ځای باندې به نه بستی کې आवाज او ساوا په کوم ځای باندې بندوي کوم ځای باندې به جاری کوي. دته وای وقوف وقف کول ودرېدل په تلاوت کې. ٹھیک شو نو دته وای ترتیل. خبر ورسره کنه نو دا درس اولنه